tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. This pussy nigga so bad, moonlight. Nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. This pussy nigga so bad, spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. This pussy nigga so bad, spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my feel like I'm destined. I don't need no Smith & Wesson, nah. Girl, who you testing? Fuck is schedule, here's your lesson, nah. Knife and intestine, taking shots with all your brethren, nah. Feel like I'm dead, feeling like you wanna play me. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All this pussy nigga so bad, my spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All this pussy nigga so bad, my spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All this pussy nigga so bad, my spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All this pussy nigga so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my all alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know who you call, make me feel right. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight, nigga, why you spotlight, moonlight, moonlight, nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my feel like I'm destined. I don't need no Smith & Wesson, nah. Girl, who you testing? Fuck is schedule, here's your lesson, nah. Knife and intestine, taking shots with all your brethren, nah. Feel like I'm dead, feeling like you wanna play me. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get you right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight. ட்ரையல் போயிட்டு இருக்கோம். ஆக்சென்ட் வண்டி BS6 வண்டி. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா OEM கிட் போட்டிருக்கோம். ஹோண்டாய்க்கு மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக. ஸோ மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் கஸ்டமர் வந்து ஷேர் பண்ணுவார். சார் சொல்லுங்கள் சார். வணக்கம் சார். நான் வந்து இங்கே வந்து வண்டி விட்டேன். OEM கிட்டு போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. வண்டியை நல்லா ஓட்டிட்டேன். கிலோமீட்டர் இருந்தாலும் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். எத்தனை கிலோமீட்டர் சார் ஓட்டிருக்கீங்க? ஓட்டிட்டேன் 2 லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓட்டிட்டேன். 2,20,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து விட்டேன். மாட்டேன்னு சொல்லலை, OEM போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எல்லாமே பக்கத்தில் இருந்து தான் நானும் பார்த்தேன். OEM கிட்டு ஹுண்டாய் மேனுஃபேக்சரிங்கில் என்ன கிட்டு கொடுக்குறாங்களோ அதே கிட்டு தான் போட்டிருக்காங்க. பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பெட்ரோலுக்கும் இதுக்கும் மாற்றி கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தாச்சுன்னா டிஃபரெண்டே தெரியல. ஒரே மாதிரி சேம் தான் இருக்குது, ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. ஆவரேஜாக 90 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கோம். எந்த ஒரு ஜர்க்கிங்கும் கிடையாது, நல்லா இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு. எல்லாமே
ஹுண்டாயோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங், ஓன் கிட்டு தான். எந்த ஒரு வெளியில இருந்து ஒரு மெட்டீரியலும் போடலை. நல்லா இருக்குது வண்டி, ஓட்டுறதுக்கும் சரி ஸ்மூத்தாக இருக்குது. மூவிங்கு, ஃபர்ஸ்ட் கியர் மூவிங்கு சூப்பராக இருக்குது. செகண்ட் கியர்லேயே மூவ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. எல்லாருமே வந்து ஹுண்டாய் வண்டி வச்சுருக்கவங்க ஓஎம் வந்து இங்கே வந்து ஒன் மார்க்கெட் பிளேஸில் வந்து பண்ணிக்கலாம். பக்காவாக இருக்குது. எந்த ஒரு லேகும் இல்லை. பெட்ரோலுக்கும் சிஎன்ஜிக்கும் எந்த டிஃப்ரெண்ட்டுமே இல்லை. நல்லா இருக்குது. கிராஜுவலாக 100க்கு மேலே கூட போகலாம். 100 என்ன 120க்கு மேலே போனால் கூட தெரியல. Why you tripping, get your right? Should've look good in the moonlight. This pussy nigga so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your right? Should've look good in the moonlight. This pussy nigga so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your right? Should've look good in the moonlight. This pussy nigga so bad, my spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your right? Should've look good in the moonlight. வண்டி பாருங்கள், ராணிப்பேட்டை வண்டி, ரீஸ்டேஷனு, ஷிஃப்ட் டிசையர் 2021. சரிங்களா? 8 பெட்ரோல் சென்சாரு, ஒயிட் போர்டு பார்த்தீங்களா பாருங்கள். வேலூரில் பாருங்கள், அதை சுற்றி 6 இது இங்கே தான் வீடியோ போடுறோம். இந்த செதுவால பங்க்கு, ஏஜிஎன்பி பங்க் அங்கே பாருங்கள். ஃபோக்கஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுங்களா? பங்க்கு பக்கத்தில் தான் வீடியோ போடுறோம். ஸோ வண்டி ஃபிட்டிங் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ ஃபிட்டிங் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? வாங்க. அப்புறம் மோட்டார் ஃபுல்லாக இன்சுலேஷன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், பக்காவாக எதுவும் இல்லாமல். அதேமாரி பாருங்கள், ஒயருக்கு எல்லாமே ஸ்லீப் பக்காவாக போட்டிருக்கு. இசிஎம் டோ இருக்குது, சிஎன்ஜி இசிஎம், வெயில் உள்ளே இருக்குது. எந்த இஷ்யூவும் இருக்காது உங்களுக்கு, எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இருக்காது வண்டியில். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இதோ இதில் வந்து கேஸ் ஃபிட் பண்ண பிறகு நம்ம இந்த டெம்ப்ளேட்டை ஒட்டணும். இப்போ தான் கேஸ் போடுவாங்க பங்க்கில். ஸோ ஃபிட்டிங் முடிஞ்சிச்சு. இந்த சைடில் இப்போது டேங்க் பார்க்கலாம். டேங்க்கோட ஃபிட்டிங் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ டேங்க்கு ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இன்சுலேஷன் போட்டிருக்கு பாருங்கள். ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி நீட்டாக அழகாக வச்சுருக்கோம். ஸோ இது பாருங்கள், இங்கேருந்து பாருங்கள் கேஸ் வச்சு வச்சுங்க. எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது பாருங்கள், கிறிஸ்டல் கிளியராக. இதேமாரி டியூனிங் போயிட்டுருக்கு. டியூனிங் பாருங்கங்க, டியூனிங் ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு வண்டி இது. ஸோ நீட்டாக எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. ஒரு ஓவராலாக வாக்கில் ஒன்று பார்க்கலாம். கம்பெனிலேருந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஒன் மார்க்கெட்லேருந்து. இதை பாருங்கள், ஒன் மார்க்கெட் பிளேஸ்லேருந்து இந்த பர்ஃப்யூம் டேக் இது காருக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். 2 நம்பருக்கு கால் பண்ணிக்கலாம் சிஎன்ஜி ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு. வாங்க, ஃபிட்டிங் கம்ப்ளீட் ஆச்சு. இன்னும் வெளியில் தெரியல பாருங்கள். ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி இது எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியாக இருக்குது. ஷிஃப்ட் டிசைனில் பர்ஃபார்மன்ஸு சொல்லணும். பெட்ரோலாக கேஸான்னு தெரியல, அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியாக இருக்குது. இப்போ நான் முடித்தவொடனே வீடியோ முடித்தோடனே கஸ்டமர் ரிவ்யூ கொடுத்தாங்க. ஸோ ஒரு கஸ்டமரோட ரிவ்யூ கூட பாருங்கள். கம்பல்சரி பெட்ரோலாக சிஎன்ஜான்னு தெரியலன்றதை ஷார்ட் பண்ணி சொல்லுவார். நோட் பண்ணிக்கங்க. இமீடியட்டாக வந்து ஃபிட் பண்ணி டேட்டில் வந்து பெட்ரோல் போட்டு நம்மளால் மீற முடியாது. எவ்வளோ சீக்கிரம் சிஎன்ஜி ஃபிட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம வந்து மணி சேவ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து வேலூர், ஆற்காடு, காலாஜா, ராணிப்பேட்டை, அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பத்தூர், அதுக்கப்புறம் வாணியம்பாடி, குடியாத்தம். ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து ஆஃபர் உங்களுக்கு இருக்குது. அது என்னன்றதை நீங்கள் கிட்டு போட்ட பிறகு சொல்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மார்க்கெட்டு ஆஃபீஸ் உங்களுக்கு தெரியும், வேலூரில் இருக்குன்னு. கஸ்டமர் நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே நம்ம போட்ட கஸ்டமர் திரும்ப அவர் புது வண்டி வாங்கிட்டார். ஆரா TN23 வேலூர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு. ஸோ எல்லோ போர்டு இது வந்து ஹோண்டாய் ஆரா ஃபிட்டிங் முடிஞ்சிச்சு. மோட்டார் கிட்ட ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபில்லிங் வாழை சிஷன் இங்கே தான் கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி இதை பாருங்கள், இன்ஜெக்ஷன் பொசிஷனு, இன்ஜெக்டர் வந்து உள்ளே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். க்ளீனாக நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கோ அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ லெவல் ஆஃப் கேஸ் இருக்குன்றது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக மென்ஷன் ஆகிருக்கு. மேப் சென்சாரு, ஸ்பெஷல் சென்சார் இங்கே இருக்குது. இப்போது ஒரு வாக்காரூம் போகுமா வண்டி, இது ஒரு வாக்காரூம் போகும் பாருங்கள். மாயா கால் டாக்ஸியில் அட்டாச் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நிறைய மாயா கால் டாக்ஸியில் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு 40 வண்டி பக்கம் பண்ணிட்டோம். எட்டிகா, ஸ்விஃப்ட் டிசையர், ஆரா எல்லா வேரியண்ட்டும் பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்படியே வாக்காரூம் பாருங்கள்.
ஆனால் பாருங்கள் சிலிண்டர் எந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபிட் ஆகி க்ளீனாக இது போட்டு ஸ்லீவ் போட்டு எல்லாமே வச்சுருக்கோம். ஸோ உள்ளே போயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து க்ளோஸிங்கு கவர்ட் ஆகிடுச்சு. பார்த்துங்க, சிலிண்டர் இங்கே இருக்குது, கவர்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபிட்டிங் வந்து ஃபுல்லாக இன்சுலேஷன்லாம் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ சரி, ஆறாவது பாருங்கள் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். வெஜிபிளாக இருக்குது. சீட்டில் நம்ம உட்காந்து பார்க்குறதுக்கு க்ளீனாக இருக்கும். அதை பாருங்கள், காராவோட இது அவுட்லுக்கு சுவிட்ச் இதை பாருங்கள். இங்கே 12 கேஸ் மிஷினு. இப்போது ஒரு சின்ன ப்ரெஸ், அது லாங் ப்ரெஸ்ஸு, அதேமாரி ஒரு லாங் ப்ரெஸ்ஸு கொடுத்துட்டிங்கன்னா கேஸ் பண்ணாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வண்டியோட இதுதான் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ கஸ்டமர் வந்து இப்போது ட்ரையல் நம்ம கூட வந்தார். ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்றதை இப்போ நம்ம பார்ப்போம். வணக்கம் சார். இப்போ வண்டி நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்க, ஃபிட்டிங் எப்படி இருந்தது? ஃபிட்டிங் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. ஓகே. ஏற்கனவே ஒரு வண்டி போட்டிருக்கேன். அது போட்டு 1,00,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன். எந்த ஒரு ஃபால்ட்டு வந்ததில்லை. இப்போ ரெண்டாவதாக புதுசாக பெட்ரோல் உண்டா யாராக எடுத்ததுனால சரி மறுபடியும் ஃபிட்டிங் பண்ண எடுத்து 1.5 மாதம் தான் ஆகுது. சரி, பெட்ரோல் ஓட்டி ஒன்றும் நம்மளுக்கு கையில் எதுவும் காசு நிற்கல. அதனால் வந்து இப்போ சிஎன்ஜி போகலான்னு சொல்லிட்டு சார்கிட்ட கேட்டேன். வாங்க ப்ரைஸ் நெகட்டிவ் பண்ணி தரேன், போட்டு தரேன்னு சொன்னார். வந்து காலையில் விட்டேன். அதை மணி 8க்குலாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. வண்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சேம் பெட்ரோல் எப்படி ஓடுதோ அதே மாதிரியே ஓடுது. எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, நல்லா இருக்குது. ஏசியில் எதனா லாக் தெரிஞ்சுதா சார்? இந்த வண்டியில் ஃபிட்டிங் மணி நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணும்போது ஏசியில் எதனா லாக் ஃபீல் பண்ணிங்களா? லாக் எதனா இருந்ததா? இல்லை, அதெல்லாம் அதுவும் இல்லை. ஏசியில் ஓடினாலும் பெட்ரோலில் கேஸ் எல்லாம் சேம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. எந்த ஒரு ஃபீலிங்கும் வரல. கேஸில் வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரல. பெட்ரோலில் வர்ற மாதிரி தான் ஃபீலிங் இருக்குது. ஏற்கனவே ஓட்டியிருக்கேன், 1,00,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன். அதனால தான் அதை இருமாந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ பாருங்கள், அடுத்த புது வண்டியை நம்ம கையில் தான் கொடுத்து ஃபிட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அவர் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக சொல்கிறாரு. ஸோ டே டு டே மணி எப்படி சேவ் பண்ணுன்றது ஒரு கமர்ஷியல் கால் டாக்ஸி டிரைவருக்கு தான் தெரியும். இன்றைக்கி தேதியில் எப்படி பணத்தை மிச்சம் பண்ணலான்னு. ஸோ உடனே பெட்ரோலில் வண்டி எடுத்தார், நேராக வந்தார், நம்மக்கிட்ட சிஎன்ஜி ஃபிட் பண்ணார். ஸோ சார், நீங்கள் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக. மணி இதுக்கு முன்னாடி நம்மக்கிட்ட போட்டு சேவ் பண்ணிங்களா? நான் நிறைய சேவ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் பெட்ரோலில் போட்டிங்கன்னா வேலூருக்கு வந்து போனால் 350 ரூபா ஆகும் எனக்கு. கண்டிப்பாக. சிஎன்ஜியில் வந்தால் ஒரு 180 ரூபா தான் வரும் எனக்கு. ஸோ அப்போ பாதி எனக்கு லாபம் எனக்கு. ஆமாம் இருக்குது. ஓகே. அதுக்காக தான் சரி மெயின் வந்து சிஎன்ஜி போட்டது காரணமே. ஸோ பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ டிலே பண்ணாதீங்க. நல்ல சென்ட்ரு, மேக்ஸிமம் நல்ல பக்கா ஃபிட்டிங் சென்டராக பாருங்கள். ஒயர் கட் சிஸ்டம் இல்லாமல் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஒயர் கட் சிஸ்டம் இல்லாமல் பண்ணிங்கன்னா என்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸு நீங்கள் கேட்குறீங்க, என்ஜின் எதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடுமா? ஒயர் கட் சிஸ்டம் இல்லாமல் பண்ணோம்னா என்ஜின் நல்லா இட் இஸ் பெட்ரோல் மாதிரி இருக்கும். எந்த ஒரு டீவியேஷன் இருக்காது. பார்த்துங்க, திரும்ப சொல்கிறேன். வண்டி ஒரு சில பேர் அங்கங்கே கொடுத்துட்டு நம்மக்கிட்ட சர்வீஸ் நிறைய பேர் வராங்க. எல்பிஜிக்கு வராங்க, சிஎன்ஜிக்கு வராங்க, நார்மல் பெட்ரோலுக்கே வராங்க, டீசலுக்கு வராங்க. எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணி சொல்யூஷன் கொடுத்தாச்சு. I'm supposed to make it so I'm right.